یکی از دهه‌های زیبامنظر و مردم آزاده روزگار دیار، طبیعت زیبا و دلفریب خاولینگ ختلان زمین، شکناو امروزه یاخسو به حساب می رود که با دهه‌های کهن تاریخ بسابای و رنگین به قعر عصرها می رسد. یاخسو سرگه مونک کهن خاولینگ امروزه به حساب می رود. قد این دریای شخ و سرکش دهه‌های قدیمه و خیلی زیبا جایگیر بوده در تاریخ این دیار نقش باستانی دارند. جماعت دهاتی شکناو در این منطقه کوهستانی کشور یک چند دهه را در بر می گیرد که هر کدام با منظره های دلفریب و طبیعت زیبای خود بیننده را مفتون می سازد. شکناو نام دهه قدیمه است که این دهه در نزدیکی آمیزش رودهای سفید دره و تلبر جایگیر است که با یک جا شدن آنها دریای یاخسو را تشکیل می دهند. در شیوه مردم یاخسو شک یا شگ قوم زردار را می گویند. ناو باشد ناودانی که از آن آب می ریزد. کلمه شکناو هم از اینجا سرچشمه می گیرد. ناودانی آب قوم زر داشته. دهه شکناو در بلندی کوهستان این جماعت واقع بوده منظره های دلفریب دارد. در حقیقت دیار خاولینگ یکی از منطقه‌های سیاحی، منطقه‌های تماشابابی کشور تاجیکستان عزیز می باشد و هر نفری که هنگامی از ناحیه خاولینگ به طرف جماعت دهاتی شکناو سفر می نماید، از همین خیلی جایهای استراحتی و فراغتی در دامنه کوه‌ها در طبیعت خیلی زیبای کشور جایگیر شده است که می تواند هر یک سیاح و مسافر در اینجا استراحت کرده بعداً سفر خود را ادامه دهد. شنیدن کی بود مانند دیدن. خب تماشابینان گرامی، شما هم سفر کنید و این جایها را با چشم سر ببینید. کوهستان منطقه خاولینگ به خصوص جماعت دهات شکناو طبیعت خیلی بای و رنگین و تماشاباب داشته. کوه‌ها مثل هیکل‌های ساخته دست طبیعت در کمر دشت و صحرا چون مجسمه‌های پیر برنادیل گویا این مکان را پاسبانی می‌کنند. گلوگیا، رستنی‌های گوناگون شفابخش و درختان پر از میوه بهشت روی زمین را می‌ماند. مردم آزاده و مهمان نواز این گوشه دیار اجدادی چه طبیعت و خصلت نیکی انسان پرورانه دارند. پوشیده نیست که میان خلق
мақоле ҳаст ки хислати мардуми ин минтақа ба дарёе ки аз он об менӯшанд хеле монанд аст. саркаш, нотарс, далер ва як гап доранд. ҳаргиз қавлашонро дигар намекунанд ки мо инро дар меҳмондорӣ ва меҳмоннавозиашон эҳсос намудем. нози меҳмонро мебардоранд ва бо андаке беэътиноии меҳмон ки аз сари дастурхон дур нишинад зуд хафа мешаванд. ин деҳа дараи сов ном дорад. деҳа аз маркази ҷамоати деҳоти Шукнов 5 километр дуртар дар як макони афсонавӣ қарор дорад. айни ҳол 51 хоҷагӣ дошта, кори асосии онҳо боғпарварӣ ва чорводорӣ буда, имрӯзҳо бо самаранок истифода бурдани заминҳои назди ҳавлигӣ хеле мароқи хоса доранд. онҳо дар ин заминҳо каду, картошка, қаламфури булғорӣ, бодринг, ҷувори макка ва дигар маҳсулотҳои ниёзи аввалро кишт мекунанд. дар ин деҳа оби чашмаҳои кӯҳӣ хеле фаровон аст. аз нақли бошандагони деҳа баъди фармони обод кардани заминҳои бобоӣ, ду ҷавон аз ноҳияи восе, деҳи арал ки замони падаронашон ба таҳдашт муҳоҷир карда шуда буданд, ба шикор ба ин ҷо меоянд ва бо дидани заминҳои бобоӣ, табиати зебо, онро макони зисти худ қарор медиҳанд. баъдан зану бачаҳояшонро меоранд. баъди ин ду оила оҳиста оҳиста қишру таборон кӯчида омада як деҳаро ташкил мекунанд. аз чашмаҳои кӯҳӣ об кашида хати барқро ҳам барқарор месозанд. дар ин деҳа ҳама хишу таборанд, каси бегона нест. ин модар ҳалима абдуллоева 72 сол дорад ки ҳамсари яке аз он рафиқони дунафара аст ки аввалин бор ба ин ҷо омада ин маконро ватани азалии хиш қарор додааст. ин модари меҳрубон, зани ҳалиму хоксор ва хеле қавиирода дар доманаи ана ҳамин кӯҳдомани дараи сов фарзандонашро ба дунё овардааст. асрори кӯҳҳо, зиндагии сахти кӯҳистон қиссаҳои хеле аҷиб доранд. мо як рӯзи ҳаёти деҳа ва рӯзгордории ин модари мушфиқро ба навор гирифтем.
мочи алафи тайёр шуд ва мо худамон кӯшиш кардем ӯро ба сари дастархон биёрем. ан ҳамин хел дар табақи чӯбӣ бо қошуқи чӯбӣ кашида мешавад. ман маззаашро намедонам. бинандаҳои гиромӣ, ман ҳам бори аввал чунин хӯрокро мебинам ва бори аввал маззаашро ба шумо мегӯям ки чӣ гуна мазза дорад. гуфта наметавонам, бо мазза аст, бӯи гиёҳ мекунад, ширин аст, хеле бомазза аст. агар ба кӯҳистори ноҳияи ховалин маҳз ба ҷамоати Шугнов ба кадом як деҳае ки наравед, аз ана ҳамин растании ров чунин як хӯрок мепазанд ки ҳам дар дараҷаи гармӣ баланд меистад, ҳам бисёр шифобахш аст. марҳамат муҳаммад, наворбардори барнома, шумо ҳам бичашед, шояд маззаи дигари онро шумо ҳис кунед. ما فکر کردیم که این نان ها چپاتی هم، ولی در دیه نانی گردچه میگویم. خاله حلیمه میگن که چپاتی های ما از این هم تنوتر و از این هم اندک کلانتر میشوند. این تنها برای نان هر روزه مردمی دیه صبح چون گردچه در حقیقت در دیه زنهای ده به نهایت کار زیاد دارند و به نهایت زحمتکش هم هستند. یک روند قرود کردن یعنی از شیر ساختن قرود خیلی مهنت زیاد رو طلب میکند. بعد یعنی که گاو رو میدوشند، شیر رو میپزند، بعد اون رو جرغاد میزنند. بعد جرغاد کشیده اون رو دوغ میسازند. دوغ رو با انا همین خیل خلطه های کلان میگیرند تا آبش تر رود و بعدتر باز وقتی که سخت‌تر شد با انا این خیل خلطه های خرد میگیرند و این متا از متای آن خلطه فرقیت دارد، یعنی تنکتر است تا تستر چکه سخت شود. و هر روز انا همین خیل خیلی که وزی مادر با من فهموند خلطه ها رو میشویند، تازه میکنند تا چکه بو نگیرد و بوی بد نکند و بعدا قرود میکنند. بعد در زمستان قروتاب میخورند. انا بعد که چکه سخت شد در انمی خیلی لگنهای کلان میگیرن، بعد قرود میکنن. نگفته نموند که از یک محصولات شیری تمام روزگار مردم دیه از یک محصولات شیری وابستگی دارد.
تا به چکه رسیدن شیر مسکه آن را جدا میکنند، روغن زرد میکنند، برای زمستان ذخیره میکنند. در اینجا بلندکوه که هست همه محصولات هایی که از شیر تیار می شود آنها در زندگی و روزگار خود استفاده میکنند. کروت های کردگی من به خالجان خاندار معقول می شده باشند نمیدونم که کوشش میکنم. و فکرم چکه کمتر آماده نیست یا اینکه ملایم شده باشد. عهدهش نمیبرایم چی؟ نه. وقتی قاق میشه با مزه دیگر میگیره. لیکن در شکل یکم بار که هست من هم دختر دهات هم میگی در جای های ما خیلی گاومال کروتکنی زیاد نبود. کروت بعد مامان میکرد و ما اجازت نمیداد. میگفت که در زمستان کروت ها میکنیم مردم میخورن. ما که خورد بودیم اجازت نمیدادن. ها دور ده بشین میگفت بچم تماشا کن پیش نیو. برای همین خیاط نگرفتیم. وقتی که خورد قاق میشید فقط تگ سبد تماشا میکردیم. نه که به هر حال وقتی که خروتایش رو جمع میکرد در خلطه مخصوص داشت با در آفتاب آویزان میکرد. من دیده دست من میافته در خلطه های مخصوص که کشوال میکرد. بعد از شکستگیش یگون تا میدود. زمستان باشه وقتی خروتای کلان میکردن خلق دیه را دعوت میکردن. احسن میگیم به مهنت سنگینی همین زنهای دیه. همه اون چیزی که از شیر تیار میشود در اینجا به نهایت فراوان است و مردم به نهایت مهمان نواز و مهمان دوست دارند. زمین های نزدیک حولگی نیست با یک مهارت خاص کشت کرده شدند. کارتوشکا، کرم، همه محصولات های زراعتی را در زمین های نزدیک حولگی میکارند. بسیار مردم زحمتکشند، مردم مهنتی اند، بسیار آداب خوب معاشرت دارند. باور کنید وقتی که ما از مرکز ناحیه به این طرف می اومدیم در هوای گرم تابستان که الکی در شهر نفس کشیده نمی شود، هوای فورم و خیلی هوای تازه دارد و آداب خوب معاشرت دارند. هر نفری که در راه روبرو میشوی حتما دستش پیش بر سلام میگوید. این از یک فرهنگ خیلی بلند مردم کوهستان درک میدهد. از محبت هاشون، از مهر بی اندازه شون و در این کوهستان آدم بیگانه رو زود میشناسند. در میفهمند که مهمان هستی. کو دختر جان چیکار کردی؟ چقدر خرود کردی؟ بیا خاله جان اینا من هنمی قدر چند خرکه دست می اومد کردم فروتای ما شما ده بهترین شد. معقول میشه نمیشه میشه چی بر نمیشه میشه. بیا من قدید هم رشتم خرد. بیا یک جای حتی خاله خرود میکنیم. بیا اینا که ما چی میکنیم؟ تری سسترکی باشه که تک میکنی بعد کمتر میسه بگرده بعد و میم تگردش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تست قرود میکنیم خاله جان. اوه که میگه هیچ کس نتیم و نخرم شد امی هفته دا میکنده با شکر میشه و خاک. چکای بسیار با مزه شیرین. شیرینه؟ دو ترش چکش ترش میه. قرود چم ترش میشه و قرود چم ترش میشه.
برای زمستان ذخیره میکنیم یا میفروشیم؟ واه اگه خیلی وقت خیلی بگم یک وقت میفروختم خیلی وقت یا نفروختیشم برای که میخرن دخترها را میتونم بچه ها را میتونم چون میخرن در زمستان قرطو میکنیم زیرا ما مرکه های برفی اول در یخی قشلاق و برفی اول در قرطو خوری دارم این جای ما همش هست هم خیلی هست میکنیم هست بعد نوبتکی همه قرطو میکنم وقتی که برف بارد وقتی که زمستان شد بعد قرطو خوری سر میشود چند سال شد خاله جان در این قشلاق زندگی میکنیم؟ در اینجا؟ نه گفتم که سال 91 اومدگی اینه که چند میشود 33 سال میشود 32 سال که همین وطن اومدگیم ای 40 سالگی من میگه اومدگیم اینه که من فقط شغل چارواداری در اینجا؟ اینجا کم تریه حاصل هم خوش رو میگیرین البته؟ انشالله با هم اختا میگیریم و خیلی نه توقع دیره نمیخریم کلشکا پلشکا هیچ همه ایزن میشه و نه علف با میشه نه برای چورو همش میشه و گوه نهاز جوش ما هایش کردم بر رفته بگه خودش میخنبه میوید خودش گشته خودش گشته میاد گوسالش ای طرف میاد خودش ای طرف میاد اینجا کداونی نیست انا مولی مایده باشه خیلی میکنمش کداونی که میخواد خونه در شیر نباشه مهمون بیر میگی هیچ ندارم برای نخواد شیر باشه دویده نگه ما وقتی درسوز میگیم شما نمیدونم چی درسوز اما خیلی میکنی و باید نه حولو با شیر میکنی شیر برین میکنی جوش اومده گیتا تا یک شیر دیگه یک ساعت اینه 3-4 اوقات تیار میشود باید نمیگیری دویده شیروغن میکنی مهمون میبری مسکه میبری نصف روزی کشید قروتا و شکرها قروتا و اکیش با به حساب یک نمی همه این حساب شیره در برای همو گوه که با فوده هایش کردین 3 روز نیومد خیر سپردش نقل میکردین کسی گفته اگه او گوی مرا باید نیار که خیلی بود اگه خوزی باید میزنه نام داشت؟ نه ها گوی رخش بود تری بوز بالا بود رخش تنش رخش چکار کد رخش؟ انا رفت همون سهری که یک سطل بود که یک سطل یکیم سطل شاو میجوشتیم یک تا سهر اینه که 2.5 سطل شید یک گوه بجوشی و خیلی زیق نمیشه زیق نمیشه چه رفت رخش؟ کجا رفت؟ چی با خیلی قطعه گوه هایش کردیم که دیگه نیومد بعد این بچه کلا هم بود نه گفتم گوه زنده نیست موسفیدم سول بود ساعت بود ای گفت که هرچی نگو خب که تاری نگو نه او گوه زنده نیست وقت ساعتش قطعی می آمده؟ و همون وقت ساعتش او اخیرا پیش همه گوه می آمد نه سهر شد خیستم نم تری بود نمیومد چند نه همین دلم گفت که گوه زنده نیست تو گوه هم خیلی تحمین کردم هر دوش هم خیلی شد بعد بچه کلون رفت هم بلو و در کافت آوردش که پیش مشنه دن تری صدگی بدم که فیوچه گوه یفتم گفتم اکجا گفتی خر زده همین گفت خر زده باور که خیلی اگر همی فرزندم شیرینه چیزم شیرینه اگر همی چی بهتری با همی که گفتم که همی ای اوستون در زمین شپیدنم همی چوب کردم و گریست برای گو بخدا این اگر خیلی درو بگم هر کس روی هم خداوند گردن خیستم دیگر راه گشتن نمیتونم رفتم نوشخونم دیدم روک بولا دا ایستادم اتش در چون خیلی دیدم که خوب برم خطا برای یک گو میکشی همین گو محنت میکنه شیرت میاره گوسالت میکنه او شیر اوش مسکه میکنه روغن میکنه خروط میکنه همه چی میکنه همین رنگ همین مادره بخدا همین گو دیگه همین قکی چی میکنن اوخی میکنه آدی رکین خونه مادر نیسته ای وقتی همون مرد چیر بگم کوک زکن همین قیماقه یک گرفتگی یا بانکه ای روز دیگه من میگرفتم خیلی همش تاکب گیم خلاصی دیم خریده خیلی شگر 1000 با شگر باید شیده است خیلی رنگ گو نیاد دورم بچه کلون او چش خریده بود ای گوی رخش که میگم ای دموهد خفای چش بساله خفای دنبی چش بود بعد خودم کتش کردم من اینجا نه گو خیلی میشن که برای چی مردم ده بخصوص بفیر مردا و پروا ندارن
لیکن زنها همین قدر همین گاوشون دوست می‌دارن که هوا همین صمیمیت دارن نسبت بابا کلونی من میگفت که خطی زنک اگر ناسوز شدی زنک حلت نکو مسئله را هی کتا گفت بکن انمو ایلت که در زورش میویم و خدا خیلی میگفتن یک همین زنکی با وجدان هم خیلی یک خیلیش وجدان نداشته باشه همون گاو هم پروای شیرم نداره تو هم هیچ نداره یکی خیلی سیرانو همین دهاتی مردم دوست میداره گاو مولا گاو مولا دوست میداره سوزک درباره گاو مالداری گفتیم همون حادثه خاطرمانه که گفتیم مادرم سخت گریه کرد برای همین من شما پرسیدم فهمیدم خدمت چنان مادرم سخت گریه کرد که خودمون را داشته نتونستیم که اوچه یقدر ایموده رخش دوست می داشته چی قدر گاو خوبی شیر دارد رسم و عادت ها در دهه چقدر وزیر دور خانه ها جایگیره چگونه توی هاتون می شود تماشاهاتون می شود همش می شود سوز همش می شود دیگرتون دعوت رفت اومد داریم میره نون او همش میره میکنیم با هم دیگر سوز میتاری چی نیستیم دورم که باشم اگه میره میکنیم اینم اگه پیش شدیم دیگر من اوزره که ای نون بندی و ای طریقه کم ترک چیش دست جمعونه کار میکنیم همه کسا هوا همه کسا دستی از دیگر هم میگیریم هوای تاری سوزنه وقتی که اولین بار با اینجا کوچیده اومدین خیلی بسیار داشتین زندگی تحتش دیگه خیلی آخه هوا خیلی که اول این کوهستان در که اومدی برف اینجا بسیاره خیلی زورت میوید که کمتر خیلی زورت میوید گلک ها میده ای بچه ها میده بدن آخه بعد اون مسابقه خیلی زور اومد خیلی بعد خیلی بگم در برش همین من هر خیلی بودم که همین سال دستی راستش بودم هم زنش بودم هم بیورش بودم هم جورش بودم همه طرف بودم بعد یک بیلا میقبید مسنگه میگرفتم اولا میگرفتم اوشا میگرفتم همه با بروبرش کار میکنم یکم تا دستی مورا نگرفت فقط خدمت هر من بعد این بچه ها اختراق رو باید چیدن بعد همتر بوقت میده ترک علف دروی هم کرده او یکم سالی ما اومدگیم که دب نبودیم اینم ما بودیم یا تیگه می تحته اینمی ده سال الان ده کس ما ایستودیم توق هیچ کنم ای مای سره لگن کروتشکنی بیاره لگن بیار کروتو را بشکنه همی کشکا برومده بوارت زوردن میره اول دستی میکشیدیم میپذیش سطل دم میبردوش موینش میگم نه میرزی تمام میکشد میگیریش مسکش هم میگیریم ساری وقتی که مهمون شدیم یک طعام غیر چشم دوش کردیم یکم بار دیدم من اوموز میگن ما هم اوموز میگیم علفی که در درونش انداختین چی؟ رونم دوره روشک بدونی روشک نیرو خیلی بنویسی از چک در کاغذ بگیر روست میگم ای با مزه یخشتو های بسیار با لذت داشت ما به هر میخرید انا یوشکش نو میبروید مخکک میگیم مکمو خیلی میاد بعد میروند میورن او رو هم تریزا میکنیم دیگ را میدوزیم گرد میشکنیم انا اوش پاک را مینقصیش کمتا میبره علف های طبیعیش رو بخشم علف های چی علف خوبه ای خروت بسیار میکردیم و چکه بسیار بود بس تاریخ هستم که خلطه نیست جای خلطه اینجا بود و گفتم که امروز اینجا کلنام جا کلندارم نبودن خونه در خردمونی بچه مای در خطی امروز اینجا گفتم یک خلطه من نیست این نیو چه گفت میگم که نیست خلطه را خورده نمو گره چیش مونده پاک را چی خورده؟ اگه میگم که سگ خورده و شب دیگری میخیدیم نیم چوی خوردیم ساعت 8 نه بعد تای فناری که روشنی که می بچه کلون یا فناری کلون خشته ورده کارتشکا اینمی حالت انتهای کارتشکا وقتی گرو کردگیم این میچخوده بعد این پیشتا فناری که میگردونیم اینمی اینجا یا چی رفته است آی گفتم اونی از خلطه را بود که میخیر میگرده که میبینه خرس بعد میگفتم که این خرسه امرد اینجا داویدم من ایست در اومدم که خپیدم ایو چه ها دارم خرس کو میگردم بسر تا ای گفتم نه نمیگردم بسر خلطه تا داویدی که خلطه ما بوده که ببرد چی ده خلطه با بوده ایو چند ندار گفت خپیدم تا قشقم تا ایو بیس گفتم ما خرس پرد اون ای گفت نگاه دارد خیر رفتیم یاده سنگ چپیدم که خیر پرید خرس پرد
نترسیدین اخیر؟ نه اگه من چخیل بودم اگه چخیل میشود نترسیدم ده همونده باور یگون میده نترسیدم بعد اومدم اومد حقیق میه او با چند ترسیده اومده است یه چم خرس میکرده که خیلی نکشت بعد اومده بیرم که خلطه را کشیده جار کرده بودم تا ده بوده این تاری خوکلوی ده شوری تایشه خیلی نکفونده خیلی کشیدم گرفتم که خیلی بر رفته کشیدم گرفتم اومدم اگر همین کردم که خلطه را میشون بگیرم نماند بچم نه چکری کندم جا یا جلو چکر کندم چکر ریخته و گفتم که به من برم مستقی نبینم که چکای مرا تای خواب میکنی دلم میسوزه بیده نبینم بعد برفتم و در تای شو کرد خوردنی نمانده و یک اینم 2 سال 3 سال پیش همونجا میخیزم دیگه میکنم اینم کرش کرده اینم اخیره میکرش کرده یا چیز بوره این تریاسی بور بعد نگاه دارم در میکنم که تو چی باشه میگم سنگه نگاه میکنم که این سرک او سرک بعد اوستا خودی را فیروزم خودی جون جب خوگا بین گفتم دردم این کرش کرد بعد این تقاطی اومد دوید که خوبا چکشتو بوی آدم هم میفهمم پرید بر رفت که اومدیم که چور پیش سرشک خنده خوب دهید دمو رفت ریشه کارتشکا را بیه کوا میخوره و خوب میخوره رحمت کلان خاله زنده باشی خاله جان سلامت برای مهمانداری تان مردان و پیران خیرت خیلی سالم به نظر می رسند. به خصوص زنان کار و زندگیشان نسبت به مردم شهر دشوارتر است. آب تازه چشمه می نوشند، در هوای تازه زندگی می کنند و همه آن چیزی را که در دل طبیعت می روید گل و گیاهای شفا بخش و غذاهای سالم دارند. گاو و مالشان را در دامنه کوه ها چرانیده گوشت و شیر و همه محصولاتی به دست آمده طبیعی و تازه است. طعامی که مادر به ما پیشنهاد نمود اماچی راوی می گویند خیلی شفا بخش و دارای گیاه طبابتی راه بود که در فصل بهاران خیلی زیاد در این منطقه ها می روید. در ایسا باشد معنای ناودان را دارد. زنهای دیه خیلی زحمت کش می شوند. از دمیدن صبح تا به شام چون ریسمان گرد کلابه زندگی دور می زنند، مهنت می کنند. ذخیره کار و زحمت کش پاکیزه روزگار و دور از عرف و عادتهای بیگانه اند. به گفت خودی آنها فرزندان و گاو و مالشان را اسره می کنند و به کارهای بیهوده وقت هم نمی یابند. در اینجا همه وظیفه خود را دارد. از صبح تا شام همه از پی اجرای کار خود است. مادری که ما با نوار گرفتیم خاله حلیمه اگر در اولی نوار توجه نموده باشد بیننده گرامی هیچگاه با مردم بیگانه صحبت نکرده است که این خاص زنان کوهستان است و در وقت نوارگیری از او خواهش زیاد هم نمودیم که ما شما را نشان نمیدهیم. بعداً برای پختن نان و طعام راضی شدند و من نتوانستم که این صحبت صمیمی را از یک مادر مهربان کوهستانی تاجیک که فخر ملت هست پوشانم. زیرا در وقت نوارگیری با او گفتیم که نوارگیرک های ما خاموش است و از شما برای این وعده خلافی هم عذر میپرسم. شما مادران کوهستان با خصلت های حمیده تاجیکانه خود و رسم و آیین های ملی تا به امروز عائله، خانه، دسترخوان، فرزندان فرزانه ملت تاجیک را آباد و زیبا نگه می دارید. این مکان که در بلندی جایگیر است موضع تماشابار خیلی زیاد دارد. ما به تماشای حفظ لخ رفتیم.
در مکانی که حوض لخ قرار دارد طبیعت بی‌نظیر است. سری هر قدم پرندگان پرواز کرده سغورها با بلندی برآمده فریاد میکشند که ما آنها را به نوار گرفتیم. از نقل پدران بابامون شنیدگی که در نتیجه بارشات زیاد فرآمدن یرچ من حوض وجود آمده بوده است. همین علفی که در همین اطراف همین حوض دیده میشد، همین نام علف لخ نام دارد. با نام همین علف ماندن همین حوض. در اطرافش 5 تا چشمه شیرینی طرح بخش دارد. لخ یک گیاه آبی نیمانند است که از آن بوریا و سبد بافته مردم آن را در تابستان خشک کرده در زمستان قحطان در بالای بام‌هایشان پهن کرده میان خسی آن تربوز و خربوزه و دیگر انواع میوگی را ذخیره میکنند و تا به روی بهار نگاه می‌دارند. در اطراف علف‌های گیاه‌های شفا بخش است از قبیل تورون، چکری، راو میگن، علف‌های چنبیلک، سوبینک، چای کهک میگن. درخت‌های همیشه سبزی ارچه میروید، بروج، بیت میگن، فرق، بوشول، سفید داروی بلند بلنده یا رستنیه یوغان میگن. برای ذخیره زمستون 5 ماه 6 ماه سال میشه، 6 ماه زمستون برف بسیار میبارد. از همون جمله جمع‌آوری علف خوراک چاروا را بسیار میکنن همچنین انسان ها. همین موضوع را قریب که با تماما همه جایی که ماشین بارکش میرود میدروند توب میکنن ذخیره میکنن برای یوغان گفتی؟ یوغان چگونه علف است؟ علفی سسنه میگن، صنوبر همین مانندی همیه بوته میشود. در 5 سال یک بار تخم میکنند، دیگه سالش تخم نداره، برگی هم بود و جمع‌آوری میکنند. و علف غذاناکیش میگن برای چاروا خوبه. در لب حوض لخ نفرانی که ما را همراهی و راهبردی می‌نمودند. چون رمزی مهمان نوازی خاص این منطقه برای ماسیق کباب و کباب تگ علاوی که با شیوه خود آن را کباب تگ لخچه می نامند آماده ساختند. عجایبی کار در آن بود که آنها سیخ‌های کباب‌پزی را از نوده‌های تری درخت بیت انتخاب کردند که در آتش نمی‌سوزد و این برای ما خیلی تعجب آور بود. در مردم ما مقاله خوبی هم هست که میگویند جهان دیده باش و جهان خوردنی.
چنین مکان‌های تماشا و طبیعت زیبای این کشور افسانوی کم نیست. ولی اسرار ناگشاده این منطقه‌های کوهی هنوزم خیلی زیاد است. کس در چنین باد و هوا و وطن زیبا راحت می‌کند. زیرا طبیعت غمخوار چون مادری مهربان در همه فصل سالش برای ما مردم تاجر در این مهربانی‌های خود را گشوده است و شکر از آفریننده عالم و این طبیعت ناتکرار را باید کرد که وطن زیبا، ملک تنج و آرام، کشور مردم آزاد روزگار را به مردم تاجیک سربلند تحفه نموده است و با شکرگزاری در فضای آرام و آسوده کشور زندگانی آسایشته داریم. این مکان هم یک پارچه کوهستان از کشور زیبای تاجیکستان صاحب استقلال است. هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهری تا بی سرنوشتی ما وطن وطن. هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهری تا بی سرنوشتی ما وطن وطن. چیست استقلال عزت داشتن، بر دیاری خوب محبت داشتن. چیست استقلال عزت داشتن، بر دیاری خوب محبت داشتن. هر زمین شهرتی آزادگان، هر زمین شهرتی آزادگان. دانه مهر و صداقت کاشتن، دانه مهر و صداقت کاشتن. هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهری تا بی سرنوشتی ما وطن وطن. هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهری تا بی سرنوشتی ما وطن وطن. چیست استقلال عزت داشتن، بر دیاری خوب محبت داشتن. چیست استقلال عزت داشتن، بر دیاری خوب محبت داشتن. هر زمین شهرتی آزادگان، هر زمین شهرتی آزادگان. دانه مهر و صداقت کاشتن، دانه مهر و صداقت کاشتن. هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهری تا بی سرنوشتی ما وطن وطن.